നിന്റെ മഹിമ ദൈവമേ, നിന്റെ തൃത്വം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടണം. നിന്റെ ഗ്ലോറി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൊരു ഭാഗമായി മാറണമെന്നൊക്കെ വേണം. കർത്താവ്, ആരാധന നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരികയാണ്. ദൈവകൃപയാൽ മറക്കണമേ ദൈവമേ. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ വെളിപ്പെടണം. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് ഞങ്ങളെ മൂടണം. ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. Holy Spirit, come and touch us. Jesus, dwell in us richly, Lord. Hallelujah. You take charge in our midst, Lord. God, we give in your mighty hand. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காற்றும் வழியே நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே, என் ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே, என் ஆராதனை இயேசுவுக்கே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. கடலின் மீதே நடந்திட்டவர் அற்புத பாதங்கள் எனக்கு முன்பே செல்வதா எனக்கு கவலை. காற்றையும் கடலையும் அகற்றிய உன் அற்புத வார்த்தைகள் எந்த துணையாய் நிற்பதா எனக்கில்லா கவலை. ஆராதனை இயேசுவுக்கே, என் ஆராதனை இயேசுவுக்கே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே, என் ஆராதனை இயேசுவுக்கே. இயேசுவே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே, என் ஆராதனை இயேசுவுக்கே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. நீ
சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொண்டாலும், பாதை காட்டும் நேசருண்டு, பயமே இல்லையே. பாவம் சேனை தொடர்ந்து வந்து சூழ்ந்து கொண்டாலும், பாதை காட்ட நேசருண்டு, பயமே இல்லையே. ஓ ஆராதனை இயேசுவுக்கே, என் அன்பே ஆராதனை இயேசுவுக்கே. சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. ஓ நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவுக்கு ஆராதனை. ஹல்லேலூயா. ஆராதனை இயேசுவுக்கு சக்தியோடே, ஆராதனை இயேசுவுக்கு, என் ஆராதனை இயேசுவுக்கு. ஒருக்கல் கூட ஆராதனை இயேசுவுக்கு. அன்பே ஆராதனை இயேசுவுக்கு. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. கடலின் மீதே நடந்திட்டவள் அற்புத பாதங்கள், எனக்கு முன்பே செல்வதா எனக்கில்ல கவலை. காற்றையும் கடலையும் அகற்றிய உன் அற்புத வார்த்தைகள், எந்த துணையாய் நிற்பதா எனக்கு எது கவலை. ஆராதனை இயேசுவுக்கு. ஆராதனை என் ஆராதனை இயேசுவுக்கு. என் அன்பே ஆராதனை இயேசுவுக்கு. என் ஆராதனை இயேசுவுக்கு. ஆராதனை இயேசுவுக்கு. என் ஆராதனை இயேசுவுக்கு. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன், உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன், என் அன்பு இயேசுவே. பாதை எல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொண்டாலும், பாதை காட்டும் நேசருண்டு, பயமே இல்லையே. பாவம் சேனை தொடர்ந்து வந்து சூழ்ந்து கொண்டாலும், பாதை காற்ற நேசருண்டு, பயமே இல்லையே. ஆராதனை இயேசுவுக்கு. என் ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவுக்கு. சக்தியோடே ஆராதனை இயேசுவுக்கு.
ആരാധിക്കോ ആരാധനയേ സുഖേ എൻ അൻപേ ആരാധനയേ സുഖേ നീ சொன்னால் போதும் செய்வேன் நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன் உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன் நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன் உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே ஆராதனை இயேசுவுக்கே என் ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவுக்கே ஆராதனை இயேசுவுக்கே ஆராதனை இயேசுவுக்கே கடலின் மீது நடந்திட்டவர் அற்புத வார்த்தைகள் எனக்கு முன்பே செய்வதா എനിക്കില്ലാ കവലൈ കാറ്റയും കടലയും അകറ്റിയ അത്ഭുത വാർത്തകൾ എന്തൻ തുണയായി നിൽപ്പതാ എനിക്കില്ലാ കവലൈ ആരാധനൈ യേശുവുക്കേ എൻ ആരാധനൈ യേശുവുക്കേ ുഷബനോ ആരാധനയേ സുഖേ എൻ ആരാധനയേ സുഖേ ആരാധനയേ ശക്തിയോടെ ചെറുവാടുമോ ആരാധനയേ സുഖേ போதும் செய்வேன் நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன் உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன் நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன் உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன் நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன் உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவுக்கே அன்பே ஆராதனை இயேசுவுக்கே அப்பா ஆராதனை இயேசுவுக்கே ഒരിക്കൽ കൂടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ആരാധനൈ യേശുവുക്കേ എൻ ആരാധനൈ യേശുവുക്കേ യേശുവേ ആരാധനൈ യേശുവുക്കേ എൻ ആരാധനൈ യേശുവുക്കേ அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொண்டாலும் பாதை காட்டும் நேசரும் பயமே இல்லையே பாவம் சேனை தொடர்ந்து வந்து சூழ்ந்து கொண்டாலும் பாதை காக்க நேசரும் பயமே இல்லையே ஆராதனை இயேசுவுக்கே ശക്തിയോടെ കരങ്ങളെ തട്ടി ആരാധനയേ സുഖ
ശക്തിയോടെ ആരാധനയെ സുഖേ എന്നാരാധനയെ സുഖേ ആരാധനയെ സുഖേ എന്നാരാധനയെ സുഖേ യേശുവേ ആരാധനയെ സുഖേ എന്നാരാധനയെ സുഖേ യേശുവേ ആരാധനൈ ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ അപ്പാ ആരാധനയെ സുഖേ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ആരാധനയെ സുഖേ we worship you Lord hallelujah shabarabag shamdalo ishe shamdale ആരാധനയെ സുഖേ ആരാധനയെ സുഖേ യേശുവേ യേശുവേ ആമേൻ ആരാധനയെ സുഖേ എന്നേ ആരാധനയെ സുഖേ എന്റെ ഉളയോനെ ആരാധനയെ സുഖേ ഹല്ലേലൂയ ആരാധനയെ സുഖേ എന്റെ യജമാനനെ ആരാധനയെ സുഖേ എന്നാരാധനയെ സുഖേ എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ഹല്ലേലൂയ ആരാധന ശബനമരവ ചന്ദരെ ഉതഗമനമരവോ ഹല്ലേലൂയ ശേഷഗമനരോ ഓ ആരാധനയെ സുഖേ എന്നാരാധനയെ സുഖേ എന്റെ യജമാനനെ ആരാധനയെ സുഖേ ഹല്ലേലൂയ ആരാധനൈ ശമാനരോ ശബ്ദനേ വിഗമനോ ആരാധനയെ സുഖേ ഹല്ലേലൂയ ആരാധനയെ സുഖേ നീ சொன்னால் போதும் செய்வேன் நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன் உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் அன்பு இயேசுவே நீ சொன்னால் போதும் செய்வேன் நீ காற்றும் வழியில் நடப்பேன் உன் பாதம் ஒன்றை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே என் அன்பே ஹல்லேலூயா என் அன்பு இயேசுவே என் அன்பு இயேசுவே என் அன்பு இயேசுவே ஆராதனையே சுகே என் ஆராதனையே சுகே ആരാധനയെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ചാണ് അവന്റെ നാമത്തിൽ കോളും തിരമാലകളും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അതിനെ ശാസിക്കുവാനും അതിനെ പിടിച്ചടക്കുവാനും ഹല്ലേലൂയ നിനക്ക് മുന്നമേ പോകുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അവൻ നടക്കും വെള്ളത്തിന് മീതെ, നീയും നടക്കും വെള്ളത്തിന് മീതെ. ഹല്ലേലൂയ വിശ്വാസത്തോടെ മുറുകെ പിടിച്ചാട്ട്, വിശ്വാസത്തോടെ മുറുകെ പിടിച്ചാട്ട്. അവൻ നടക്കും വെള്ളത്തിന് മീതെ, നീയും നടക്കും വെള്ളത്തിന് മീതെ. ഹല്ലേലൂയ എന്റെ നോട്ടം ക്രിസ്തുവിങ്കലാണെങ്കിൽ ആരാധനയെ സുഖേ എന്റെ ആരാധന യേശുവേ എൻ അമ്മേ ആരാധന യേശുവേ
இயேசுவுக்கே என் ஆராதனை இயேசுவுக்கே. പാപത്തിന്റെ ചേറ്റുകുഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളപ്പോഴും പാപം എന്നെ പിന്തുടർന്ന് വന്ന് എന്നെ ചൂടുന്ന് തിന്നുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിന്റെ കൈ എന്നെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നവൻ സ്തുതിക്കുകയാണ്. പാപത്തിന്റെ സേന എന്റെ പിറകെ വന്നാലും അതിനെ ഒതുക്കുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും കെടുത്തുവാൻ നിന്റെ അമിത ബലത്തെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന രാത്രിയിലും നിന്റെ അമിത ബലത്തെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേലൊരു ആധിപത്യം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുക. നിന്റെ ഇന്ദ്രിയ ചേത ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിലുള്ള പാപത്തെ ഒതുക്കുവാൻ നിന്റെ ഇന്ദ്രിയ ചേത ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വായ്ക്കൊരു കാവൽ നിർത്തുവാനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ അധരദ്വാരത്തിന് ഒരു കാവൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നപ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങളുടെ ആരാധനകൾ കഴുകലായി തീരട്ടെ, ഞങ്ങളെ ചെത്തുന്നതായി തീരട്ടെ, ഞങ്ങളെ വെടിപ്പാക്കുന്നതായി തീരട്ടെ. നിന്റെ നീതി നിമിത്തമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പാടുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ നീതി നിമിത്തമാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. പ്രതികൂലം ഞങ്ങളുടെ മുൻപിലുള്ളപ്പോഴും കർത്താവേ, അതിന്റെ നടുവിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കരം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഈ ലോകം ഞങ്ങളെ പഴിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നീ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് നേടിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, പ്രതികൂലവും കഷ്ടതയും ഉള്ളല്ലോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ നടുവില് വിധിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ നടുവില് എന്നെ നീതീകരിക്കുന്ന ഒരു രക്തമുണ്ട്. അതെന്റെ യേശുവിന്റെ രക്തമാണ്. യേശുവിന്റെ രക്തമാണ്. ഒരു നിമിഷം എല്ലാവർക്കും നിന്റെ നീതിയുടെ രക്തം എന്നെ നിർത്തിയതാ. ഹല്ലേലൂയ. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:1 ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, 5:21 ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, പാപമറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി. വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പാപം ചെയ്യാത്തവനെ എന്നല്ല, പാപം എന്ന വാക്ക് അറിയാത്തവൻ. പാപം ചെയ്യാത്തവനെ നമുക്ക് വേണ്ടി നീതിയാക്കിയതല്ല, പാപം എന്ന 2 അക്ഷരത്തെ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാട്ട് അവന്റെ നാമത്തെ നീ നിവർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ട്. പാപം അറിയാത്തവനെ, അതെന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്തവനെ, അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് പോലും അറിയാത്തവനെ, ധ്യാനിച്ചാട്ട് അവന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ട്, ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ട്. അവന്റെ നാമം ഉയരുമ്പോൾ സകല പ്രതികൂലത്തിന്റെ ഉയർച്ചകളും അവിടെ ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കാൽവരി കൊലക്കളത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പരസ്യകോലമാക്കപ്പെട്ടവനെ ഉയർത്തിയാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. കൊലോസ്യർ 2:14 ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു, നിന്റെ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചവൻ ചട്ടങ്ങളാൽ നമുക്ക് വിരോധമായി കൈയെഴുത്തുകൾ പിശാച് നിന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ച്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ പാപങ്ങളെ അവൻ എഴുതി ഒരു ബുക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ താളുകൾ എണ്ണി തീർക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നിന്റെ പാപങ്ങളെ അവൻ എഴുതി, പിശാച് എഴുതി അവൻ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബുക്ക് പോലെ. അതിന്റെ താളുകൾ എണ്ണി തീർക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അത്രത്തോളം ഭയങ്കരമായിരുന്നു എന്റെ നിന്റെ പാപം. സ്വർഗം പറയുന്നു, ആ കൈയെഴുത്തുകളെ, ആ കൈയെഴുത്തുകളെ, ഹല്ലേലൂയ, ചിന്തിച്ചോട്ടെ, ആ കൈയെഴുത്തുകളെ ക്രൂശിൽ തറച്ച് നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആമേൻ ആമേൻ. നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ എഴുതി വെച്ച കൈയെഴുത്തുകളെ
ഹല്ലേലൂയ. കാൽവരി കുലക്കളത്തിലേക്ക് നോക്കിയാട്ട്, ഗാഗുൽഥാമലയുടെ മുകളിലേക്ക് നീ നോക്കിയാട്ട്, നിന്റെ പാപങ്ങൾ വെറും വെള്ള പേപ്പറായി പാറി പറക്കുന്ന നിനക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അതിൽ അവൻ എഴുതി വെച്ച സകല കൈയെഴുത്തുകളും അവിടെ മറച്ചവൻ അതിനെ വെള്ള പേപ്പറാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എണ്ണി തീർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പോലെ പിശാച് നിന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ച സകല കടങ്ങൾ, സകല പാപത്തിന്റെ കടങ്ങളെ അവൻ കുരിശിൽ തറച്ചു. ചെറിയൊരു കൂട്ടമാണ്, സ്വർഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ വ്യക്തമായി അലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാൽവരിയെ നീ ഓർത്താട്ടെ, ആ കൊലക്കളത്തിൽ തൂങ്ങിയാടുന്നവന്റെ മുഖം നീ കണ്ടാട്ടെ. പാപത്തെ അറിയാത്തവൻ, പാപമെന്ന ആ വാക്കിനെ അറിയാത്തവൻ ഇന്ന് പാപം പേറിക്കൊണ്ട് തൂങ്ങിയാടുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആ ക്രൂശിൽ ആണി അടിച്ച് നിന്റെ പാപങ്ങളെ അവൻ വെറും വെള്ള പേപ്പറാക്കി പാറി കളിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ നീതി, എന്റെ സ്വർഗം എന്നോട് ചെയ്ത നീതി. ശാന്തമായി ചിന്തിച്ചാൽ എന്നോട് സ്വർഗം ചെയ്ത നീതിക്കായി ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയാണ്. എന്റെ പാപങ്ങളെ എന്റെ ക്രൂശിൽ ഏറ്റെടുത്ത വൻ കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഏകാഗ്രമായ ഒരു മനസ്സ് ചോദിച്ചാട്ടെ, ഒരു ഹൃദയം ചോദിച്ചാട്ടെ, അവന്റെ സന്നിധി നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖമൊന്ന് കണ്ടാട്ടെ. അധികം പേര് നമ്മളില്ലപ്പാ, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടുവിലെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനായി സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ജീസസ്, ജീസസ്. സർവസ്തുതികൾക്കു യോഗ്യനായ യേശുവേ ആരാധിക്കാം. സർവസ്തുതികൾക്കു യോഗ്യനായ യേശുവേ ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഓ ഹല്ലേലൂയ പാടിടാം, ഉയർത്തിടാം യേശുനാമം. ഓ ഹല്ലേലൂയ പാടിടാം, ഉയർത്തിടാം യേശുനാമം. ഓ
വല്ലഭനാമേശ്വരേ ആരാധിച്ചാർത്തിടുമ്പോൾ വാതിലുകൾ തുറക്കും. വിശ്വാസത്തോടെ ആരാധിച്ചാർത്തിടുമ്പോൾ വാതിലുകൾ തുറക്കും. യെരിഹോ മതിൽ വീഴും, അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. യെരിഹോ മതിൽ വീഴും, അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ പാടിടാം, ഉയർത്തിടാം യേശുനാമം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ പാടിടാം, ഉയർത്തിടാം യേശുനാമം. ഓ വല്ലഭനാം യേശുവേ ആരാധിച്ചാർത്തിടാം. സർവ വല്ലഭനാം യേശുവേ. മനസ്സ് തളർന്നിടുമ്പോൾ ശക്തിയാൽ നിറച്ചിടും. മനസ്സു തളർന്നിടുമ്പോൾ ശക്തിയാൽ നിറച്ചിടും. യേശുവിൻ സ്നേഹത്തെ എങ്ങനെ ഞാൻ വർണ്ണിക്കും. എന്റെ യേശുവിൻ സ്നേഹത്തെ ആമേൻ എങ്ങനെ ഞാൻ വർണ്ണിക്കും. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പാടിടാം, ഉയർത്തിടാം യേശുനാമം. യേശുരാജാതിരാജാവിനെ ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ. ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ. ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ ഇത് സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ. സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ
സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ. ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ. ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ. അവൻ വരുന്ന നാളിൽ എന്റെ കരം പിടിച്ചു എന്റെ മാറോടണച്ചിടുമേ. അവൻ വരുന്ന നാളിൽ എന്റെ കരം പിടിച്ചു എന്റെ മാറോടണച്ചിടുമേ. ആ സമൂഹമതിൽ അന്നു കർത്തനുമായി ആട്ടുഘോഷിക്കും സന്തോഷത്താ. ആ സമൂഹം പ്രത്യാശയോടെ ആനന്ദമേ ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ ഇത് സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ. ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ ഇത് സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ. ഈ പാതലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ. ഈ പാതലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനെ. പാപങ്ങളെ മുറ്റും കഴുകിടുവാൻ തൻ ജീവനെ നൽകിയവൻ. പാപങ്ങളെ മുറ്റും കഴുകിടുവാൻ തൻ ജീവനെ നൽകിയവൻ. വീണ്ടും വന്നിടുമേ മേഘവാഹനത്തിൽ തൊഴകൂടി തന്നു വരുവാൻ. വീണ്ടും വന്നിടുമേ മേഘവാഹനത്തിൽ തൊഴകൂടി തന്നു വരുവാൻ. ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ ഇത് സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ. ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ. ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിൽ. കണ്ണുകൾ കൊതിക്കുന്നേ ബോധിച്ചിടുന്നേ ഉള്ളം കൂടിച്ചിടുന്നേ അതാ നിന്നോടെ വരവിനായി. കണ്ണുകൾ ബോധിച്ചിടുന്നേ ഉള്ളം കൂടിച്ചിടുന്നേ അതാ നിന്നോടെ വരവിനായി. കഷ്ടതകൾ ഏറും ദിനം തോറുമേ അതാ വേഗം നീ വന്നിടണേ. കഷ്ടതകൾ ഏറും ദിനം തോറുമേ അതാ വേഗം നീ വന്നിടണേ. ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ ഇത് സ്വർഗീയ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ വരവിനാൽ ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ. ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്ന. ആനന്ദമേ ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ ഇത് സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ. ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ ഇത് സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ. ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ. ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ. സ്തുതിപ്പിൻ 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 എന്ന് സ്തുതിച്ചിടുവിൻ യേശു ആദിരാജാവിനെ. സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ ശമാനദിഗവശന്തനരോ ശഖാമാരേദാദിഗവശന്തന. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നാമത്തെ ഉയർത്തുക. ഹല്ലേലൂയ. ശക്തിയോടെ അപ്പാ സിംഹാസനം വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ മധ്യമുള്ളതിനാൽ സ്തുതിക്കുക.
പച്ചിലകളെ കത്തിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയായി സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഒരു കാട്ടുതീ പോലെ അവന്റെ ശക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ കയറിയിറങ്ങട്ടെ. രക്തത്തിന്റെ നീതി, ഞങ്ങളെ നീതീകരിച്ച രക്തത്തെ ഞങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണ്. സംഹാരദൂതൻ വാളുമായി ഇറങ്ങുമ്പോ ഞങ്ങളിൽ ഒരു മുദ്ര കാണട്ടപ്പ. നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവന്റെ മേലൊരു മുദ്ര കാണട്ടെ. സ്വർഗത്തിന്റെ ദൂതൻ വാളുമായി ഇറങ്ങുമ്പോ കടിഞ്ഞൂലിന്റെ മേൽ അവന്റെ വാൾ ഇറങ്ങുമ്പോ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, കട്ടളിപ്പടിമേലും കുറുമ്പടിമേലും അവന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ഉത്തര ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ന് രാത്രി ഒരെണ്ണം പോലും പുറത്തിറങ്ങരുത്. ആ മുദ്രയ്ക്കുള്ളിൽ നീ ഭദ്രമായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നിന്നിൽ ഞാനൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മേൽ എന്റെ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം ഹല്ലേലൂയ ഒരു മുദ്രയായി നിന്റെ കട്ടളപ്പടിമേലും നിന്റെ കുറമ്പടിമേലും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്മേലും ഞാൻ കാണട്ടെ. എന്റെ ദൂതൻ വഴിവിട്ട് മാറിപ്പോകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കടിഞ്ഞൂലുകളുടെ കരച്ചിൽ ഹല്ലേലൂയ ശത്രുപാളയത്തിനുള്ളിൽ ഹല്ലേലൂയ നിലവിളി ഉയരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗം പറയുന്നു നിന്റെ ഭവനം വിട്ട് നീ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ക്രിസ്തുവിനുള്ളിൽ മറക്കപ്പെട്ടവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ വാൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നീ പുറത്തിറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. നീ ഇതിനുള്ളിൽ ഭദ്രമാണ്. നോഹയുടെ പെട്ടകം പോലെ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ നിന്നെ ഭദ്രമായി അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പിശാച് മാത്രം നോക്കുമ്പോഴല്ല, സ്വർഗത്തിന് ദൂതൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ മേലുള്ള മുദ്ര അവൻ കാണട്ടെ. രാത്രി മുറുകെ പിടിച്ചാട്ടെ. ക്രൂശിന്മേൽ ആയുധവർഗം വെച്ച് കീഴടട്ടെ. അവന്റെ ശക്തി, ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി ഒന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യന് ഒതുക്കി വെക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സ്വർഗ തേജസ്സിനെ ഒന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചാട്ടെ. ദൂതനിറങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കറങ്ങുന്നവരായിട്ടല്ലപ്പാ. എന്റെ പുത്രന്റെ മറുവിടത്തെങ്കിലും മറവായി നിന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങൾ മറക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉയർപ്പ് തന്നതിനാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്. പാപമറിയാത്തവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കിയവൻ. എണ്ണി തീർക്കുവാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ പാപങ്ങളുടെ പേജുകളെ നീ വെള്ള പേപ്പറാക്കി മാറ്റിയതാണ് ക്രൂശിൽ. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ മേലൊരു മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഹല്ലേലൂയ പുത്രനിലൂടെ നീ എനിക്ക് തന്നത് ഹല്ലേലൂയ ഉത്സവ വസ്ത്രത്തിന്റെ മേൽത്തരമാകുന്ന ഒരു അങ്കി കൊണ്ട് നീ എന്നെ പുതപ്പിച്ചതിനായി സ്തുതിക്കുന്നപ്പാ. എത്ര സ്തുതിച്ചാൽ മതിയാകും. ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടൊരു നിമിഷം
ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ അവസ്ഥകളുണ്ട്, ആരും സഹായമില്ലാതെ ദുഃഖം കൊണ്ടും ഭാരം കൊണ്ടും ഞാൻ കരഞ്ഞ അവസ്ഥകളുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഒക്കെയും നിന്റെ കൈ എനിക്ക് മറവായിരുന്നു. അതൊക്കെയും എന്നെ കൂടുതൽ നിന്നിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ, അതൊക്കെ ഒരു മുഖാന്തരമായെന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിന്നെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗത്തിന്റെ വചനം അത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ എന്റെ യേശുവിന്റെ ഉള്ളംകരത്തിൽ എന്റെ പേരും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. അവന്റെ ഉള്ളംകരത്തിൽ എന്റെ പേര് ആർക്കും മായ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പോലെ, കൈരേഖകൾ പോലെ അതിനെ അവൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ വരുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതിന് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പാ ശിക്ഷിക്കല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കൈയുടെ ഉള്ളംകരത്തിൽ എന്റെ പിതാവ് എന്റെ പേര് കാണുകയാണ്. അവന്റെ കോപമടക്കി അവൻ ഇരുന്നു പോവുകയാണ്. ആ പുത്രന്റെ സ്നേഹം അവനിലൂടെ നമ്മളെ നീതീകരിച്ച്, ആ രക്തത്തിലൂടെ നമ്മളെ നീതീകരിച്ച്. ആമേൻ. യെശയ്യാ 49:15 ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? താൻ പ്രസവിച്ച മകനോട് കരുണ തോന്നാതിരിക്കുമോ? എന്നാൽ അവർ നിന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. ആമേൻ. ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ നിന്റെ ഒരു ഇമേജ് അവന്റെ കരങ്ങളുടെ ഉള്ളം കരത്തിൽ അവൻ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ മായ്ക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. അത് പരലോകത്ത് നിത്യതയിലും കൂടെ വസിക്കുന്നത്. ആമേൻ. ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. കരങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരട്ടെ. ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ, അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു യേശുവേ, അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. നീ നല്ലവൻ, സർവവല്ലഭൻ, അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല. നീ നല്ലവൻ, സർവവല്ലഭൻ, അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല. യേശുവേ, അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. നീ നല്ലവൻ, സർവവല്ലഭൻ, അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല. നീ നല്ലവൻ, സർവവല്ലഭൻ, അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല. Hallelujah.
അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല. നീ നല്ലവൻ. ചെറുവടിയാട്ട്
നീ നല്ലവൻ സർവവല്ലഭൻ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല. നീ നല്ലവൻ സർവവല്ലഭൻ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല. ആർപ്പിട്ടാട്ടെ. സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനേ. അവൻ സുന്ദരനായിരുന്നു, അവൻ കോമളരൂപിയായിരുന്നു. എങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ മുഖം വിരൂപമാക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ ശരീരം ഗുണാരോഗ്യമുള്ളതായിരുന്നു. സ്വർഗത്തിന്റെ മന്ന തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി ഉഴവുചാൽ പോലെ കീറപ്പെട്ടു, മുറിക്കപ്പെട്ടു. അതിൽ നിന്ന് മാംസത്തുണ്ടുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചിതറിക്കപ്പെട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. കൊലക്കളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ മധ്യേ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റു. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ മരക്കുരിശ് അവൻ തോളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ടത്. ആ നീതി സ്വർഗത്തിന് എന്നോട് ചെയ്ത, സ്വർഗം എന്നോട് ചെയ്ത ആ നീതി അതിനെ ഉയർത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പാടിയത്. ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധിപ്പാൻ യോഗ്യനായ വേറൊരാളില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള വേറൊരു ദൈവമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കരങ്ങൾ ഉയരട്ടെ ഒരു നിമിഷം. നീ നല്ലവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട്, നീ വല്ലവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് അങ്ങേ പോലെ ആരുമില്ല. സർവവല്ലഭൻ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല. നീ നല്ലവൻ സർവവല്ലഭൻ അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല.
ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയാണ്. നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള പേര് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് സംഹാരദൂതൻ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ, പിശാചന്റെ മേൽ ആധിപത്യം പറയാൻ വരുമ്പോൾ, മുദ്ര കണ്ടുകൊണ്ട് മാറിപ്പോകും, പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ബലം തരുന്ന ഞങ്ങളുടെ നീതിക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു. ആ യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ്. ആ യേശുവിനെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ ക്രൂശിൽ തറച്ച് അതിനെ വെറും പേപ്പറാക്കി, വെള്ള പേപ്പറാക്കി മാറ്റി. പിശാച് എഴുതി വെച്ചല്ല കൈയെഴുത്തുകളെ ഹല്ലേലൂയ നീക്കി തന്ന വൻ കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആമേൻ. കരങ്ങളെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ.